자, 안녕하세요. 자, 오늘 강의는요, 브레이즌 페이스 더 로메이커입니다. 브레이즌 페이스가 뭐예요? 낯짝이 두껍다는 거죠. 막 철면피를 갖고 있는 얼굴. 그 얘기는 뭡니까? 인간의 행동을 나타내면은 하지 말아야 할 짓을 한 그러한, 사람입니다. 게시으로 국형이라는 거죠. 예. 이 기사는 이제 코리아타임즈 9월 18일자 사설에 나온 겁니다. 이스타항공의 그 대주주인 이상직 현 더불어민주당 국회의원에 대한 비난에 대한 글입니다. 이 얘기는 제가 이제 전에 올린 기사가 있어요. 도덕과 윤리에서 그런 얘기 있죠, 그렇죠? 유치해서 하지 말아야 할 짓들이 있는데 그 위치를 서슴지 않고 하는 그러한 것들에 대해서 제가 도덕과 윤리를 얘기했습니다. 이런 사람들이 국회의원이 된다면 법률이 어떻게 되겠어요? 있는 새끼들 쪽으로 가는 거죠. 못된 짓을 막 하는 그런 놈 쪽으로 간다는 겁니다. 그렇기 때문에 읽으셔서 한번 봐야 될 부분이에요. 양아치 같은 새끼죠. 이상직이 새끼. 자, 이전에 제가 그 원어민의 발음을 일단 듣고 볼게요. 예. Brazen-faced lawmakers. Rep. Lee hit for mismanaging EastGet. A ruling party lawmaker cannot avoid responsibility for his mismanagement of EastGet. He should not try to pass the buck on to the budget airline's employees. What he must do now is to humbly admit to the allegations about his deep involvement in unfair business practices and illegalities. The legislator in question is Rep. Lee Sang-jik of the governing Democratic Party of Korea DPK, the founder of EastGet. He is now under mounting criticism over the company's decision to lay off 605 workers. The decision came after a takeover deal by Jeju Air, the country's biggest low-cost carrier, fell apart due to differences over the terms of purchase. The problem is that the workers cannot get any unemployment benefits because the company has not paid its $500,423,000 share in unemployment insurance. Rep. Lee is a wealthy man with assets estimated at 21 billion won. If the financially troubled company is unable to make the payment, Lee needs to mobilize his own assets to help any laid-off workers. However, Lee just said he has only one home in Seoul, and nothing else but company shares. Lee and the airline's management have also invited the rage of its union, which denounced the company for firing workers unilaterally without holding any prior consultations. No matter how bad EastGet's financial situation is, management should have consulted about the fate of the employees. The firm obviously does not care about the livelihood of the laid-off workers. Rep. Lee is apparently the de facto owner of EastGet. He has controlled the company by creating East Holdings, which is wholly owned by his son and daughter. East Holdings owns a 39.6% stake in the airline. He reportedly helped his children acquire the company shares illegally without paying any gift tax. If the allegations are true, Lee may face charges of embezzlement and breach of trust, not to mention tax evasion. In June, Lee announced a plan to donate his children's shares to EastGet, but he has yet to make good on the plan. He seems to have no intention to do so because he wants to keep their shareholder status. This means he will not take any responsibility for getting the airline into trouble. In a word, Lee must be a brazen-faced businessman turned lawmaker. He has faced another allegation that he might have colluded with his brother, who was convicted of embezzling company's funds in 2014. But Lee has never been investigated, apparently because of his political status. Lawmakers of the main opposition People Power Party (PPP) claim that Lee has strong connections to President Moon Jae-in. Lee worked for the Moon campaign in the run-up to the May 2017 election. He allegedly helped Moon's son-in-law land a job at a tech company to which EastGet provided a payment guarantee. Belatedly, the governing DPK began an internal probe to look into the allegations surrounding Lee, but it is questionable if the party can get to the bottom of Lee's suspected illegalities and ethical lapses.
The prosecution should also launch an investigation into Lee to uncover the truth about his behavior. 자, 잘 들으셨죠? 네. 이상 직원의 이스타 항공에 대한 이제 그 제주 항공에 이제 이런 넘기는 과정이라든가 이런 여러 가지 문제들이 문제가 됐습니다. 자, 보시면서요. 이제 한번 볼게요. 자, 봐요. 자, 브레이즌 페이스라고 하는 거는 뻔뻔스러운, 낯짝이 두껍다는 뜻이죠. 철면피를 뒤집어 쓴 그런 것입니다. 자, 레프레젠테티브죠. 자, 국회의원 2는요. 이스타제트, 그죠? 이스타항공에 대한 잘못된 행위에 대해서 어떤 것을 맡고 있다는 거죠. 자, ruling parties of lawmakers cannot avoid responsibility for his mismanagement of the 이스타제트입니다. 그렇죠? 한 여당 국회의원이 어떠한 책임에 대해서 피할 수는 없다라는 겁니다. 어떤 거니? 그가 행한 잘못된 운영이에요. 이스타항공이죠? 저가 항공은 이스타항공에 대한 잘못한 경영에 대해서 책임을 피할 수가 없습니다. 그러니까 책임을 져야 한다는 얘기죠. 자, 그는요, should not try to pass the buck on the budget arrest employees입니다. 어떠한 덱에서 책임을 피하려고 시도하지 말아야 한다는 거예요. 그죠? 그 항공사였던 그 인플로이 여기에 대해서 쓴 그 예산인가요? 이런 거에 대해서 책임을 피하려고 하지 말아야 한다 그럽니다. 자, 보세요. What is he? 자, 지금 시점에서 이제 그 이상직위가 해야 하는 것들은 거죠. 요거는 아시죠? 그렇죠? 더싱이 생겼던 거 아시죠? 더싱. 선행사가 없는 관계 대명사입니다. 관계 대명사 화질이죠. 포함된 거예요, 그죠? 자, 이제 그가 해야 할 것은 아주 겸허하게 무엇을 받아들여야만 합니다라는 거죠, 그죠? 예, 요거 비트는 우선 마스트입니다, 마스트. 아시는 거죠? 이렇게 이주투 이렇게 나오면은 의무 예정 소원, 그렇죠? 의약과 소원이라고 제가 예전에 한번 했어요, 그죠? 예. 자, 어떤 주장에 대해서 받아들여야만 한다는 겁니다. 어떤 거 아니야? About this deep involvement in the affairs business, practice and illegality, 그죠? 아주 잘못된 기업 관행과 불법성에 있어서 그가 깊게 관련된 것에 대해서 딱 어떤 주장에 대해서 반드시 인정을 받아들여야만 한답니다. 자, 이 국회의원에 대한 그 질문의 중심에는 누가 있다? is representative 이상. 현재 여당의 국회의원인 이상직이라고 합니다. 그는요 누구예요? 이스타항공의 설립자예요. 이스타항공, 그렇죠? 여행범이 한창 불 때 대한항공, 아시아나항공 두 개 갖고는 이렇게 감당을 못하니까 그리고 비싸잖아요. 그 항공들이 이 국내선 같은데 짧은 데는 비행기를 타고 가는 것들이 너무 비싸잖아요. 그래서 저가 비용이 이제 저가 항공사들이 막 나왔죠. 그 가운데서 문제가 생긴 겁니다. 자, 볼까요? 자, he is not under the mounting criticism of the company decision to lay off the 605 works입니다. 자, 그는 이제 어떠한 비난에 계속 받고 있다는 거죠. criticism.
자, 그 회사의 결정이에요. 605명에 달하는 노동자들, 그쵸? 일하는 사람들을 해고한 그 기업의 회사의 결정에 대해서 비난을 계속 받고 있는 상황에 처해 있다 그럽니다. 그렇죠? 자, 그 결정은 언제 나는 거니? 테이크오버 인수죠. 제주항공에는 인수예요, 인수. 그죠? 자, 제주항공이 어떤 거예요? 국내에서 가장 큰 저비용 운송기예요. 이가 이스타항공을 인수하겠다고 하는 그거죠. 이런 것은 far apart, 뭐뭐 때문에 결렬됐어요. 그거 아니? 자, 구매 조건에 대한 그 견해 차이로 인해서요. 구매 차이. 그런 이런 거죠. 이스타 항공이 안고 있는 많은 문제들이 돈으로 따지면은, 그래서 100억인 1000억인데 거기서 너희들이 반드시 책임지고 넘어야 할 것은 300억이 있다라는 거죠. 아니 100억에서 30억이. 그거는 너희들이 맡아야지만 내가 나머지 인수하겠다. 그러니까 결국은 이제 그 뭡니까? 제주항공은 70억에 인수를 하겠다는 그런 얘기가 똑같은 거 아니에요. 근데 그게 맞는 거죠. 왜 너희들이 지불해야 할 직원들의 그 한 달 급료, 한 달 이 비용을 왜 나한테 던기느냐 이거죠. 그래서 그때 그 인수 깨진 거 아니에요. 그렇죠? 그러니까 뭐예요? 이 이상직이라는 새끼가 대주주를 쓰면서 회피한 거 아니에요. 그렇잖아요? 그건 느껴진 거죠. 그러면서 회사의 경영을 계속 나쁜 상태를 만들어 놓은 거 아니에요. 응? 자, 그 다음 볼까요? 자, the promise 대신다. 그 문제는 다음과 같다는 거죠. Works cannot get any employment benefit입니다. 자, 그 노동자들, 직원들이 실업 혜택인가 실업급료죠. 어떠한 실업급료도 받을 수가 없다는 거예요. 있다는 거예요. 웬관이 그 회사가 500만 원 정도요. 100만, 1000만, 5억 정도에 되는 것을 지불하지 않았다는 거죠. 실업급료에 대해서 직원들이 이제 그 직장을 그만두게 되거나 이런저런 이유로 그렇죠. 그러면은 법적인 상황에서 문제가 없으면 실업급료를 줘야 하는데 그것을 회사가 일부를 부담을 해야 돼요. 근데 그걸 안 됐다는 거죠. 그렇잖아요. 이 돈을 네가 분명히 제주항공 측에서는 그런 거죠. 이걸 분명히 너희가 내야 될 것 같아. 왜 우리한테 떠넘기냐 이거죠. 그렇죠? 예. 그러면서 지금 자꾸 대통령 뒤에서 그냥 자꾸 요리 쓰고 조리 쓰고 잔대가리 굴리니 이게 됩니까? 예? 이 똥물에 빠져 죽을 새끼가 국회의원 된 거죠. 그죠? 아주 상놈의 새끼죠. 예. 하지 말을 할 짓을 서슴없이 한 것 때문에 많은 사람들이 얼마나 피해를 봅니까? 직원이 605명이면 곱하기 3 해봐요. 식수리 관련된 사람이 그 2,000명에 가까운 사람들이 어려운 처지에 있는 거예요. 걔 하나 때문에 이상직이 상놈의 새끼 하나 때문에. 예? 제가 이제 그런 나이에 되죠. 유성직이 뭐 저하고 나이가 저보다 어리거나 많아봐야 2살인데 같은 연대 대학을 다녔던 사람들이 뭘 말을 못해요. 그렇잖아요. 자, 그걸 보세요. 여기 이제 실업보험이죠. 여기에 대해서 이런 돈을 내지 않았다는 거예요. 자, 국회의원 이는요, 굉장히 부자예요. 자산평가가 대략 21 밀리언이니까 210억 정도가 있다라는 거죠. 그, 지난 4월 15일 날 총선 때요, 국회의원 제일 1위 그 자산가가 이상직이라고 제가 한번 본 것 같은데, 맞나는 모르겠습니다. 어마어마한 돈이죠. 그런데 저기 돈 있는데 내가 국회의원까지 명예직까지 하려고 그러면은 권력까지 주고 막 썩는 거죠. 이 새끼는 썩은 새끼죠. 제가 그랬잖아요. 그죠? 뭐라 그랬습니까? 왜 안 나오냐?
명예가 있고요, 그죠? 권력이 있고 돈이 있다 그랬잖아요. 이 세 개는 서로가 견제를 해야 된다 그랬잖아요, 그죠? 근데 이거를 세 개를 다 주려 그래요, 이 새끼. 그냥 썩는 거죠. 이게 두 개만 이렇게 몰려 있어도요, 썩어요. 그 사이가 썩어요. 항상 균형을 이뤄야 됩니다. 이게. 자, 만약에 이게 금전적으로, 재정적으로 그 회사 곤란에 처진 그 회사가 unable to make the payment, 어떤 그런 급료들을 지불을 할 수가 없게 된다면요, Lee needs to mobilize his own asset, 그렇죠? To help them lay off the works. 자, 이 상징은요, 자기의 갖고 있는 자신의 자산들을 mobilize, 동원하는 거죠. 동원을 할 필요가 있다는 겁니다. 동원해서 어떻게 해요? 이 어떠 해고된 이러한 직원들에 대해서 도와야 할 필요가 있다 그러는 겁니다. 그렇죠? 자, 그러나 however 리는 단지 말을 해요. 자기는 단지 집이 서울에 한 채가 있고 그 외에 회사 주식이 좀 있다 그럽니다. 웃기는 거 아니에요? 그럼 회사 주식도 말고 다 팔아야죠. 자기가 다른 사람 앞으로 돌림 뭐 이런 거라든가. 나쁜 새끼 아니에요? 상놈의 새끼죠. 가다가 씨발 똥물에 저 한강물에 빠져 뒤지든가 똥물 퍼먹다가 똥똥에 빠져 똥똥에 씨 봄도 하고 뒤질 새끼죠. 자, 이와 이 항공사의 운영 이 경영진은요, 어떤 것을 초래했단 말이에요. 인바이트. 자, 그 회사 노조의 분노를 확 부채질한 거죠, 그렇죠? 자, 분노는 뭔가 하는 거 아니? 디나스 컴퍼입니다. 자, 그 해고된 노동자예요, 그죠? 일방적으로 어떠한 우선적으로 협상을 하지 않은 거죠. 해고를 하면은 협상을 해야 되는데 이런 거 하지 않고 일방적으로 그 해고 노동부에서 강거돼서 그 회사를 비난했다 합니다. 그 노조는 경영진한 거죠. 자, 그다음 이제 no matter how가 나왔네, 그렇죠? no matter how, no matter how, 그죠? no matter how가 나왔어. 자, 이것은 양보죠, 양보, 그렇죠? 양보입니다. 비록 그 이스타 항공의 이 재정 상황이 나쁠지라도 이렇게 보셔야 되겠죠. 예전에 이거는 제가 항공사 광고가 TV에 이렇게 나온 게 있었어요. 그때 노래가 나왔는데 노메로 노메로 호레보고 비록 어디에 갈지라도 하는 그런 노래 가사 비슷하게 나왔는데 그게 기억나네요. 엄청 늦었어요. 난 30년이 넘어선 것 같아요. 기억나요. No matter house. 하더라도 이 경영진은요, 자, 이거 중요한 건물이죠. 문장은 평형사고로 긍정이죠. 그죠? 그러나 이거는요, 부정의 뜻을 갖고 있다고 했습니다. 그렇죠? 네, 문장은 긍정이지만 해석은 부정의 의미를 갖고 있는 거예요. 그죠? 자, 경영진은 자, 어떤 운명이죠. 이 인플로메트의 어떤 운명에 관해서 어떤 것을 상담을 했어야만 했다라는 거예요. 그러니까 뭐예요? 하지 않았다는 거 아니에요. 그렇죠? 자, 회사는요 분명히 does not care. 자, live of the lay of works입니다. 자, 그러한 해고 노동자들에 대한 이 생계에 대해 관해서 관심을 기울이지 않았다는 거죠, 그죠? 이게 우리 사회가 갖고 있는 문제라는 거죠. 이게 지금 OECD 국가 30국가에 들어가는 나라의 실정이에요. 대한민국이. 일부 유럽 국가라든가 이런 데서는 도저히 되지도 않는 걸 지금 범하고 있는 거예요. 얘네들은. 이상직 이런 애들이야. 대기업 대다수의 사람들이에요.
법에 걸리면 어떻게 해서도 이 관료들한테 로비해 갖고 넘어가려고 그러고 그잖아요. 그 돈을 써봐요. 여기다가 그냥 원칙적으로 사건 터지면 뭐 김현장 같은 이런 그 양아치 같은 어? 그 법무법인에다가 맡기지 말고 그 쓸 돈을 갖다가 제대로 써요. 정직하게. 나중에 걸리면 이상한 식으로 자꾸 모면하려고 그래요. 지금 봐봐요. 삼성의 이재용이 봐봐요. 삼성 봐봐요. 얼마나 그냥 국내외적으로 비난받아요. 그래서 변호사 사갖고 어떻게 해서라도 이게 빠져나가 보려고 해요. 돈이 얼마나 들어요. 또 그걸 지켜주는 변호사 새끼들은 어때요? 죄를 저진 놈한테 법을 지켜주려고 그러면 됩니까? 죄 지르면 죄값을 받으라고 해야죠. 그걸 갖다가 죄 안 지었다고 자꾸 질질 끌어요? 속보이는 짓 하는 거죠, 그죠? 변호사 새끼들이 씨발 뭐 서울법대 나갖고 양아치 짓 하는 거죠, 그죠? 저는 이런 기사 보면요, 가서 그냥 이 새끼 모가지를 비틀어서 그냥 때려 죽이고 싶어요. 그냥. 열심히 사는 시민들이 얼마나 불쌍해요, 그렇잖아요? 큰 돈 벌어요? 이 개놈의 새끼들 말이야, 그냥. 자, 그 다음 보세요. 자, 국회의원 2는요, 분명히 디펙트는 라틴어죠. 사실이라는 뜻입니다. 사실로. 이스타항공의 실제 소유주예요. 자, 그는요, 그 회사를 통제하고 있어요. 자, 이스트 홀딩스, 이스트의 그 어떤 그 주식이죠. 전체적인 거를 이렇게 만든 데 있어서 그 회사를 실제로 통제를 하고 있다고 합니다. 네. 통제하고 있다래요. 자, 근데 이스터 홀딩은 어떤 거예요? 전체적으로 그의 아들과 딸에 의해서 소유가 되고 있다는 거죠. 그렇죠? 가족회사예요. 가족회사. 얼마나 이제 문제가 많아요. 자, 이스터 홀딩스는요, 39.6%의 주식을 항공사에 이렇게 소유하고 있습니다. 항공사에 그 회사를 관리하는 홀딩스가 쥐고 있다는 겁니다. 자, 보도에 보면 그는요, 그의 아이들이 회사의 주식을 불법적으로 취득하도록 이렇게 도왔다는 거죠. 어떤 거 없어요? 어떠한 중요세도 없어요. 중요세가 뭐예요? 살아생전에 자기 자식들 누가 함께 주겠다라는 거죠. 상속세는 죽은 다음에 내는 거죠. 상속은요, 그죠? 자, 여기에 대해서 아무것도 내지 않고 했다 그러는데, 그렇죠? 여기서 할부는 사역동사죠? 네, 사역이에요, 사역. 그러니까 동사 원형이죠. 네. 앞에 뭐 to가 있든 없든 뭐 상관이 없어요. 네. 자, 만약에 그런 주장들이 사실로 판명된다면, 그치? 사실이라면, 자, 이는요, 어떠한 저거 혐의에 대해서 직면할지도 모른다는 거죠. 어떤 혐의예요? 인베스먼트는 흉령 착복이에요. 그죠? 착복입니다. 흉령 착복이요. 그리고 어떠한 신뢰에 대한 뭡니까? 위반인 거. 그리고 not matched bad. 세금을 뭔가 이렇게 빼돌린 거에 대해서 책임을 면하라고 직면하게 된다는 겁니다. 그럼 범죄 사실이죠. 그럼 국회의원 지역도 범법 행위를 했으니까요. 국회의원이 나가기 전에는 자기가 범죄 범법 행위가 있다 그러면 문제가 있는 겁니다. 만약에 그 사이에 이런 게 있다면은 국회의원직을 상실하는 거죠, 그렇죠? 지난 6월에 그 이는요 어떤 계획을 발표했죠. 자기 아이들의 주식을 이스타 항공에 이렇게 기부하겠다고 했다 그럽니다. 예. 아이들이 갖고 있는 회사의 주식을 이스타 항공에 이렇게 했다 그랬어요. 그러나 그는 아직까지도 그 계획에 대해서 실행을 하지 않고 있다 그럽니다. 그는요 뭐뭐인 것처럼 같죠.
그렇게 할 의도가 전혀 없는 거예요. 아들이 갖고 있는 주식을 전혀 그렇게 할 생각이 없다라는 겁니다. 왜냐하면 그는요, 그들의 어떠한 이러한 주식을 갖고 있는 소유주의 어떤 위상을 지키기를 원한 거죠. 대주주로서. 그렇죠? 이것이 의미하는 것은 그가 어떤 책임도 지지 않겠다는 겁니다. 그 항공사가 어려움에 치는 것에 대한 어떠한 책임도 가져가지 않겠다고 하는 것 같다 그럽니다. 한마디로 읽는요, 프레이전 패스트 비즈니스 터너서 로맥합니다. 아주 뻔뻔스러운 기업가 출신의 법률가임에 틀림없다는 거죠. 그러나 또 다른 주장에 이제 직면했는데, 그가 모모와 공모를 했을지도 모른다는 거예요. 그의 형제들과. 그렇죠? 어떤 거예요? 그 회사의 어떤 주식이죠. 2014년에 여기에 기금들을 횡령에 어떠한 데서 컴퓨터는 기소하다니까요. 그래서 형제들과 공모했다라는 주장이 있다 그럽니다. 그러나 이는요 결코 조사받지 않았다는 거예요. 그렇죠? 분명히 이것은 그의 정치적인 위상 때문에 그런 것 같아요. 자, 주요 야당인 국민의 당 국회의원들은요, 클라이 막 외치고 있는 거죠. 이가 분명히 대통령 문재인과 아주 강하게 연계가 됐을 거라고 주장을 한다 그럽니다. 자, 이는요, 자, 문 대통령 캠페인이 지난 2017년 5월 선거 과정에 있어서 문재인 캠페인에서 일을 했어요. 자, 어떤 주장이냐면 그는요 문재인 대통령의 로 썰입니까 뭡니까 사위죠. 그 사위를 태국 어떤 회사에 어떤 직장을 잡도록 이렇게 도와줬다 그럽니다. 랜드는 도착하더라는 것도 있는데 땅이라는 뜻도 있지만 무엇을 얻다라는 뜻도 있어요. 자, 그곳에서 이스타제트가요 집을 보증을 이렇게 했다 그럽니다. 자, 비록 뒤 늦었지만요. 자, 뒤늦게나마 이 여당인 민주당은요, 내부적인 이런 조사를 시작했다는 거죠. 이와 연관된 그 주장들을 자세히 조사하기 위해서 룩 인투는 자세히 보다니까요. 내부적인 감찰을 이렇게 시작했다는 겁니다. 그러나 어떤 것이 문제가 된다는 것이에요. If the 당, 그 당이 get to the bottom of the list of suspect illegal escalaps. 자, 이에 어떤 의심이 나는 그런 불법성들과 윤리적으로 잘못된 행위에 대한 이런 것을 바닥까지 끄집어낼 수 있을지는 참 의문이라는 거예요. 그 자기 사람을 이제 해야 되는데 만약에 문 대통령이 도움을 받았는데 좀 봐달라 그러면 참 문제인 거죠, 그렇죠? 예, 그러면 안 되죠, 그렇죠? 대통령이 이것 때문에 연관돼서 대통령에서 그 마지막까지 못하더라도 분명히 가려야죠. 자, 검찰은요 또한 어떤 조사를 시작을 해야 한다는 거죠. 이에 대해서 조사를 해야 한다는데 뭐하기 위해서? Uncover the truth about this. 그가 한 행위에 관해서 사실을 밝히기 위해서요. 그렇죠? 이를 조사를 하는데 착수를 해야만 한다는 겁니다. 제 이제 그 카페에 들어오시면요. 있어요. 방송대 영자신문 읽기라는 카페가 있어요. 거기에 들어오시면요.
제가 이렇게 강의한 것들이 이렇게 이제 단어들 이렇게 찾아놨어요. 그래서 이렇게 휴대폰으로 이렇게 동영상 보시면서 안에 들어서 한번 쭉 보세요. 도움이 많이 되실 거예요. 예. 자, 오늘 강의는 끝났어요. 다음에 뵙고요. 네, 다음에 뵙도록 하고요. 네, 그래요. 됐습니다.